बालेश्वर जिलार बन्या परिस्थिति गंभीर थिबा बेले आज बस्ता ब्लॉकर जलका नदीर बन्या जल विपद संकेत बहु ऊपर चली बर्तमान किसी गाँव प्रभावित होती रास्ता उपरे पानी चली तेज मोटामोटी भाव में सबू जगह जलमग्न अवस्था बस्ता अंचल था बेले बस्ता को बस्तार विधायिका जो अच्छा सुभाषिनी जेना अंचल बुली परिदर्शन कर विभाग अधिकारी मानक स्वतंत्र आलोचना कर सारे ये अंचल मुख्य समस्या हूँ पानी समस्या ये अंचल चाष रोजगार हूँ केवल चाष जेहेतु ये एकर एकर हजार हजार हेक्टर चाष जमी बर्तमान विपज्जनक अवस्था पानी 5 दिन धरी पानी भर्ती रही चाष संपूर्ण चली आशा आशा आकांक्षा देखा दी चाष निश्चित भाव में चाष जाऊँगी तेणु पुणी थे चाषीटे केमती मेरुदंड छिड़ा कर चिंतार रही चाषी कूल तेज पानी बर्तमान सुधा स्थिर अवस्था रही 6.86 जो पानी बर्तमान विपद संकेत उपर प्रभावित होता बर्तमान से अवस्था रही आम अच्छु बस्ता ब्लॉक रे कुड़िया मुख्य रास्तार अच्छु गांधी छक मथानी रास्तार अच्छु जो रास्ता उपर बर्तमान फुटे धरी पानी चली आम सहित अच्छा विधायिका अच्छा बस्ता विधायिका सुभाषिनी जेना आम सहित अच्छा जी निजे स्थिति निजे अंचल परिदर्शन करुँच निज स्थिति को सी जाहिर कर ऑफिसर मान को डाकी सहित से आलोचना कर ड्रेन समस्या ठू आरंभ कर चाषी समस्या से समस्या केमती सुधार हो पार से विषय में सीधा सड़क आलोचना आम सहित अच्छा मैडम सुभाषिनी जेना कौन कहे मैडम आपको स्वागत करुँ कहे जो बन्या परिस्थिति आप निजे देखु बर्तमान आम मथानी पंचायत मथानी चट्टाण पाखे उपस्थित अच्छु आपणकर एठी मो सहित उपस्थित अच्छा मथानी सरपंच महोदया एवं कुड़िया सरपंच कुड़ियार समिति सभ्य एवं आमर सदानंदपुर समिति सभ्य समस्ते उपस्थित अच्छा आपण मैंने जानी आज दिन जाक आम समस्ते मिलित भाव में जो जो पंचायत जो लोक मैंने असुविधार सम्मुखीन अच्छा पानी घेर जलबंदी भितर अच्छा पाखे पहुँचिकी से शुखला खाद्य मिले जो रंधा जा फ्री किचेन कर बाबद सब बंदोबस्त कर जो मानकर घर कांथ भांगी जा घर भितर पानी पशि जाइए से किभली पॉलिथिन दिज्व से बाबद विडीओ सहित एवं तहसीलदार सहित परामर्श करूँ तहसीलदार को डाकी जो स्पॉट को कुड़िया पंचायत जो 25 घर लोक जलबंदी भितर अच्छा गोटे स्कूल अच्छी से पानी भितर से रोचे खाई पारि ना रांधि पारि ना से शुखला खाद्य बंटन व्यवस्था करा जो मानकर कांथ भांगी जाइए पॉलिथिन व्यवस्था करा गोटे कथा माध्यम कहवा उचित मन करी जो पंचायत गुड़िक लोक मानकर जो मैंने पानी घेर रोचे आमर जो पासी नाल गुड़िक रही सेगुड़िकर जदि सेगुड़िक ठीक भाव में खोला नजिव से पानी जदि यातायात न कर आम सब एमती असुविधार सम्मुखीन हबू मो प्रशासन को ए बाबद में सूचना देती आपणकर आरएनडी पीडब्ल्यूडी पदाधिकारी मैंने आसी बाबद अवगत कर आसंता दिन में मुझे बाबद उच्च पदस्थ अधिकारी मान सहित कथा हेबी किभली मो अंचल पासीनाल खोला हे से जल निष्कासन सुरुखुर ये जो मथानी चट्टाण पाखे आम ठिया आप देखुए शह शह एकर जमी केमती पानी घेर रही पानी भितर जो तली गुड़ाक तला पड़ा जो तला पोता होता सेगुड़िक केमती पची नष्ट हो जाऊँगी 2 दिन 3 दिन है पानी भर्ती होकर रही चाषी कूल मुंडे हाथ देकी बच्चे से बाबद में सरकार को जनईबी कि से तार क्षति से कमी पूरण हम से बाबद में निश्चित भाव में
ସରକାରଙ୍କର ଅଗଚରକୁ ମୁଁ ଆଣିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହଉଛି ଯେହେତୁ ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ 5-6ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଳକା ନଦୀର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯୋଉଟା ରହୁଛି 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଯେ ରାଜପଥରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ପୋଲ ଗୁଡା କରାଯାଇଛି ବା ତାର ଯୋଉ ଗଳା ପୋଲ ଗୁଡା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି ସେଥିରେ ପାଣି ପାସ୍ କରୁନି, ଯାହା ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏହା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରିବେ? ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସେ କଥା ଏକଦମ ସତ କଥା। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଗୋଟେ 2 ଦିନ ପରେ ଯେ ପାଣି ଟିକେ ସ୍ଥିତି ପାଣିର ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ଅଛି, ପାଣି ଟିକେ ତାର କମିଗଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ସେ ଯୋଉ ପୋଲ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପାଣି କେମିତି ପାସ୍ କରିବ, ଯୋଉଠି ପୋତି ଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୋଳା ହେବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତେବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ନିଜେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଭଳି ଚାଷ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଛି କଣ କହିବେ? ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚାଷ ଯୋଉ ପାଣି ମାଡ଼ିଛି ପୁଣି 8-9ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ 50ଟା ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ୟାକୁ ଯଦି ସରକାର ଟିକେ ଆଉ ନଜର ଦେବେ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିହନ ଆଉ ତଳି ପକେଇ ପୁଣି ଡବଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଯୋଉଟା କି ବିହନ ଆଉ ତଳି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ମ୍ୟାଡାମ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ବିଧାୟିକା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଇଏ ମ୍ୟାଡାମ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରେସର ପକେଇକି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ବିହନ କେମିତି ଚାଷୀ ପାଇପାରିବେ ସେଇଟା ଟିକେ ମ୍ୟାଡାମ ଯଦି ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ କହିକି ବିହନଟା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ହୁଏତ ଚାଷୀ କୂଳ ଟିକେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ନହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଚାଷ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରଷ୍ଟବିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। କଣ କହିବେ ଆପଣ ଯେ ଯୋଉ ବାର ବନ୍ୟା ଆସୁଛି କଣ ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତ ଏମିତି ବାର ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ତାହା ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିବାଟା ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତଥାପି ଆମେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ସମସ୍ୟାର କେମିତି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆମେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛୁ। ଏବଂ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୋଉ ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଉ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ଯୋଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ କେତେ ଗୁଡାଏ ରହିଛି, ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, କାହାର ଏଇ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କାହାର ନହେଲା ରୋଷେଇ ଭାଇଙ୍କର ତାଙ୍କର ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଘର କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମାଧାନ କରିବି ଏବଂ ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେଇଛି। RI ସାର୍ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ତାର ଇନକ୍ୱାରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଲିଥିନ୍ କି ଯୋଉ ସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପାଣି ଘରରେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ 4-5ଟା ଗାଁର ଭାଇମାନେ କି ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ବି ଅଧିକ ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆମ ବିଡିଓଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ତେବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଇଏ ହଉଛି କୁଡ଼ିଆ ମଥାନୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଏ ହଉଛି ପେଜଳା ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ମଥାନୀ ମଝିର ଯୋଉ ପେଜଳା ଚଟାଣ ଏ ଯୋଉ ମଥାନୀ ଚଟାଣର ରାସ୍ତା, ଯୋଉ ଚଟାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି 1-1.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଧାୟିକା ନିଜେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବିମର୍ଶ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଜାଗାକୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବାର ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରିଲାନି। ତେବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରେନ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଉଭା ହେଇଛି। ତେବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ କେବେ ଏ ଡ୍ରେନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାରୁ ବିନୋଦ ପ୍ରଧାନ, MBC TV।